സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ധാരാളം മലയാളികളല്ലാത്തവർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാകും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ഭാഗം, കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ സമരത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ ദേശീയ നേതാക്കൾ വേദിയിലുണ്ട്. ഇനിയും ഒട്ടേറെ പേർ എത്തിച്ചേരാനുമുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കലും വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിൽ അനൗചിത്യമുണ്ട്. എങ്കിലും കേരളം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു സമരത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു എന്നത് പറയാതിരിക്കുന്നതും അനൗചിത്യമാകും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അനൗചിത്യത്തിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അഥവാ ദീർഘിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാനുള്ളത്. Dear friends and comrades, greetings to you all. Today we are at a historical juncture of the Indian Republic. A democracy that was envisaged as a union of states is slowly and steadily being crippled into an undemocratic union over states. We are seeing its manifestations around the country, especially in opposition-ruled states. We have all come together to register our strong protest against this and to preserve the federal structure of India. Today, we are marking the beginning of a renewed fight that would herald a dawn of ensuring equitable treatment of the states. This fight would also strive to maintain a balance in the center-state relations. Thus, the 8th of February 2024 is going to be a red-letter day in the history of the Republic of India. At the outset, let me extend a warm welcome and convey greetings to all those who have gathered here representing various state governments and opposition political parties. The fight to ensure that India remains a sovereign, secular, democratic republic with federalism as its hallmark will be a long-drawn one. Let this be an opportunity for all of us to reaffirm our commitment to this struggle. Over the years, the Union has been making laws that encroach upon the state's powers and duties in several sectors, even on law and order, which is absolutely in the state's list in the Constitution. Laws have been made by the Union in agriculture, education, power, and cooperation, and so on, crippling the state's rights. Even a ministry for cooperation has been formed. Multinational agreements are being entered into on issues that affect the states without seeking the state's opinion, let alone getting their consent. These are all telling examples of how the rights of states are being trampled upon and how India is being changed into an undemocratic union over states. However, the body blow to India's federal structure is coming from the union eating into the state's financial resources. It is being alleged that the same people who wax eloquent about cooperative federalism have tried to undercut the resources to be allocated to the states by the Finance Commission.
On top of that, we are seeing the union's allocation for their own schemes coming down year after year, while the states are being forced to chip in more and more. As it is, the states are having to shoulder the major burden of expenses in the country. According to RBI reports, the states are having to cover a substantial 65% of the country's total expenses, with the union's contribution being only 35%. But when it comes to revenue sharing, it goes in the reverse direction. The union government pockets about 65% and the states are left with only 35%. States have to meet 65% of the expenses with only 35% of the revenue. Even in the interim budget that was presented a few days back, the states are being further squeezed as the loans given for capital expenditures have been reduced. Despite the union having a lower share than the states in many central schemes, they are keen to brand them. They even go to the extent of saying that funds will not be issued if there is no branding. Branding is essentially labeling. By doing so, the self-worth of the beneficiaries of such schemes is being questioned. No responsible government that sees development and welfare as people's genuine rights can name and shame their own citizens. Let us take the examples of Kerala's Life Mission. So far, 3,74,508 houses have been built under it. A total of rupees 17,104 crores and 87 lakhs has been spent for it. The union share in it is merely rupees 2,081 crore 69 lakhs only, a paltry 12.17%. 87.83% of it has been borne by the government of Kerala and LSGDs in Kerala. Even in this project, they are adamant that they should be named. If not, they say that they will withhold even their minuscule share, just because the union demands that their name board should be kept. Let us not be under any illusion that this project is their benevolence. Just imagine the pitiable scene of a poor man's house bearing the mark that it is somebody else's gift. To put such a mark amounts to an insult on the self-esteem of the concerned family and would result in a shameful stigma that they will have to suffer even after generations. We would like to make it very clear that the state of Kerala will in no way allow it to happen. We see a rapid rise in the union's revenue earned through cess and surcharge. They need not be shared with the states as they do not come under the divisible pool. There has been a rise of 133% in collection of major cess and surcharge levied by the union government on various products between 2017-18 and 2022-23. It went up from rupees 2,18,553 crore to rupees 5,10,549 crore during that 5-year period. Despite amassing all this revenue, not a single penny from it is shared with the states. We all know what has happened with the GST compensation. It was regularly being delayed, and it was when many of us state governments decided to approach the Honorable Supreme Court together that the union government disbursed arrears. The revenue neutral rate that was predicted when GST was being rolled out is said to be achieved. Yet, GST compensation has been done away with.
when GST was introduced, there were some calculations by the Ministry of Finance that envisaged that in order to be revenue neutral, the average GST rate must be at least 17%. Until we achieve that specific benchmark, the union government is obliged to continue GST compensation. The current average rate is only 11.4%. States had to give up considerable financial rights so that GST could be introduced. Now we should stand together to ensure that what is rightfully ours is not denied. ഇവിടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 3 തരത്തിലുള്ള കുറവുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്നാമത്തത്, രാജ്യത്തിൻ്റെ ആകെ വരുമാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഓഹരി തുടർച്ചയായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ പരിമിതപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കുറവ്. യൂണിയൻ സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല. ഓരോ ധനക്കമ്മീഷനും കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ നികുതി കുത്തനെ ഇടിയുകയാണ്. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെ പല മേഖലകളിൽ കേരളം കൈവരിക്കുന്ന വലിയ നേട്ടങ്ങൾ അവ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം കുറവ് വരുത്തലിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത്. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിൽ നല്ല നേട്ടം കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. പക്ഷേ ആ നേട്ടം സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ശിക്ഷയായി മാറുകയാണ്. നേട്ടത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിഹിതം കുറക്കുന്നു. നേട്ടങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ പണം വേണ്ടേ? പുതുതലമുറ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടണമെങ്കിൽ അതിനും പണം വേണ്ടേ? അത് തരാൻ തയ്യാറല്ല. നേട്ടത്തിന് ശിക്ഷ, ഇത് ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും കാണാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിഭാസമാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, കേരളത്തിന് യൂണിയനിൽ നിന്ന് വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ ലഭിക്കേണ്ട തുകകൾ വൈകിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം വൈകിക്കൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കുറവുണ്ട്. ഇന്നത്തെ നിലക്ക് യൂണിയനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള തുകകൾ: UGC ശമ്പള പരിഷ്കരണം 750 കോടി രൂപ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വികസന ഗ്രാന്റ് 1921 കോടി രൂപ, നെല്ല് സംഭരണം ഉൾപ്പെടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് 1100 കോടി രൂപ, വിവിധ ദുരിതാശ്വാസങ്ങൾക്കുള്ളത് 139 കോടി രൂപ, സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ ഫണ്ട് 69 കോടി രൂപ, ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കാപെക്സ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 3000 കോടി രൂപ. അങ്ങനെ ആകെ 7490 കോടി രൂപ. ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. UGC ഫണ്ട് കാര്യത്തിൽ കേരളം നേരിട്ടൊരു വൈഷമ്യം. UGC ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയതും ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്തതും കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ്. എന്നാൽ ആ തുക പോലും നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വൈകിയതുകൊണ്ട് ചെലവാക്കിയ തുക തരില്ല എന്ന ന്യായമാണ് കേന്ദ്രം പറയുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വൈകുമ്പോൾ തുക തരുന്നത് വൈകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ ആ കാരണം കൊണ്ട് തുക തന്നെ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? 750 കോടി രൂപയാണ് ഈ രീതിയിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇതേ വിധത്തിലാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തേത്, ഭരണഘടനയെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വായ്പയെടുക്കൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകുന്ന കുറവുണ്ട്. കിഫ്ബിയും KSSPL-ഉം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനക്ഷേമ
ഇടപെടലുകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാനാണ്. ബജറ്റിന് പുറത്തുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കടങ്ങൾ. പക്ഷേ അവയെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതുകടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കുകയാണ്. ഇതിനാണെങ്കിൽ മുൻകാല പ്രാബല്യം വരുത്തുകയാണ്. 2016-17 മുതൽ 2023-24 വരെയുള്ള 7 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ 1,07,513 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കേരളത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 15ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും യൂണിയൻ സർക്കാർ തന്നെ അവ പാർലമെൻറ്റിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായാണ് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ കേരളത്തിൻ്റെ വായ്പാ പരിധിയെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ യൂണിയൻ സർക്കാർ പാർലമെൻറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉറപ്പിനെ തന്നെ ലംഘിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, പല കാര്യങ്ങളിലും നല്ല പ്രകടനം കേരളം കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. ആ കേരളത്തിനെതിരെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിലയാണ് ബോധപൂർവം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. യൂണിയൻ സർക്കാർ പിന്തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ പിന്തുടരാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ആ കാരണം വെച്ച് കേരളത്തെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നാണ് ബഹുജനങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത്. തീർത്തും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ സമീപനമാണ് ഇത്. സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ, ജനങ്ങളാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട നയങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് യൂണിയൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികൾക്കുമേൽ യൂണിയൻ സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു രീതിയിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. യൂണിയൻ സർക്കാർ പിന്തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളോട് കേരളത്തിന് യോജിപ്പില്ല. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതും ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്യ വിധിയിലൂടെ അംഗീകരിച്ചതുമായ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്യലാകും. അത് ഭരണഘടനാ ധ്വംസനവുമാകും. യൂണിയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്തരം വിവേചനങ്ങൾ കേരള സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും മേൽ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ GSDP ഏതാണ്ട് 11 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. വായ്പ പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം 10% കേരളത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ യുക്തിരഹിതമായി പൊടുന്നനെ വരുത്തുന്ന വെട്ടിക്കുറവുകൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയാണ്. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൾട്ടിപ്ലയർ ഇഫക്റ്റ് കണക്കുകൂട്ടിയാൽ അടുത്ത 5 വർഷം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 2 മുതൽ 3 ലക്ഷം കോടി രൂപ വരെ കേരളത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാകും. അതായത് അക്കാലയളവ് കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടന 20 മുതൽ 30% വരെ ചുരുങ്ങും. 2018 പ്രളയത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലും കേരളത്തോട് ഇത്തരത്തിൽ യൂണിയൻ സർക്കാർ വിവേചനം കാട്ടിയിരുന്നു. പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പാക്കേജ് ഒന്നും കേരളത്തിന് പ്രത്യേകമായി ഏർപ്പെടുത്തിയില്ല. പ്രളയഘട്ടത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധപൂർവം പണം ഈടാക്കി. ആ ഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയ
ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്ക് വരെ പണം പിടിച്ചുപറിച്ചു. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലൊരു കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അതും യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് നിഷേധിച്ചു. പ്രളയഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിന് സഹായം ലഭ്യമാക്കാനായി പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും സ്വമേധയാ മുന്നോട്ട് വന്നു. പക്ഷേ അവ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ വിലക്കി. കേരളത്തിലെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രവാസികളായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. അവരെ അവിടുന്ന് സംഭാവന നൽകാൻ തയ്യാറാണ്. ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിമാരാരെങ്കിലും വന്നാൽ നന്നാകുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരെ പോയി കാണുന്നതിന് കേരളത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു. പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ മന്ത്രിമാരെ യൂണിയൻ സർക്കാർ വിലക്കുന്ന നിലയാണ് എടുത്തത്. എത്ര മനുഷ്യത്വരഹിതമായ രീതിയിലാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമീപനമെന്താണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ കേരളത്തോടുള്ള വിവേചനവും അനീതിയും പ്രകടമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എയിംസ്, കേരയിൽ, ശബരിപാത, കോച്ച് ഫാക്ടറി, മെമു ഷെഡ് തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും കേട്ടതായി പോലും നടിച്ചില്ല. സ്വാഭാവിക റബ്ബറിൻ്റെ ഇറക്കുമതി ചുങ്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. റബ്ബർ വിലസ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്താനായി ഒരു കേന്ദ്ര ഫണ്ടും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒരു പാക്കേജും പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല. സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലെ നേട്ടങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയപരവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും പേരിൽ കേരളത്തെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതേ അനുഭവം NDA ഇതര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെല്ലാം രാജ്യത്ത് നേരിടുകയാണ്. ഇതിനെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നേ മതിയാകും. നമ്മളുടെ ഒരുമയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ അവയ്ക്കെതിരെ കൂടുതൽ യോജിപ്പോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ ഫെഡറലിസത്തെയും സഹകരണാത്മക ഫെഡറലിസത്തെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ഇന്നലെ ബഹുമാനായ പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാകാം ഇന്നലെ കർണാടക പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്ത് വന്നു. ഇന്ന് ഈ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നു. തമിഴ്നാട് ഇതേ രീതിയിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം ഉയർത്തുന്നു. എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ അപകടം നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ യൂണിയൻ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ഐക്യത്തിനെതിരെ എന്തോ സൗത്ത് ഇന്ത്യ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ അണിനിരക്കുന്നു എന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരികയുണ്ടായി. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നടപടികൾ യൂണിയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫെഡറലിസമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. മതനിരപേക്ഷതയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പൊതുവായ നിലപാട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വെള്ളം ചേർക്കലുകൾ നടക്കുമ്പോൾ, അതിന് വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനാണ് വഴിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി തങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് യൂണിയൻ സർക്കാർ
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ സുഖവും ക്ഷേമവും ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുള്ളവരെന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് അത്തരത്തിലൊരു മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധ സമീപനം കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയില്ല. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. വലിയ തോതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായം നൽകുന്ന തൻകുഞ്ഞുങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പൊതുവായ പുരോഗതി എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം എങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോകുന്നു എന്നത് കാണാൻ കഴിയും. നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് നേടിയെടുക്കാനായി പോരാടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള നൂതന മാർഗങ്ങൾ ആരായുകയും വേണം എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക വൈഷമ്യമുള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ടാണ് എന്ന് ചിലർ ആക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും സത്യവിരുദ്ധമായ വാദമാണിത്. വൈഷമ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ട്രഷറി സമ്പൂർണമായും കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്. തനത് വരുമാനം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാവിധം ഉയർന്ന ഘട്ടവുമാണിത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തം ചെലവെടുത്താൽ 2020-21 1,31,884 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അത് 2020-21. അപ്പോൾ 2022-23 1,58,738 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 1,31,000 കോടിയിൽ നിന്ന് 1,58,000 കോടിയായി ഉയർന്നു. ഈ വർഷാവസാനം അത് 1,68,407 കോടി രൂപയായി ഉയരുമെന്നാണ് നാം കാണേണ്ടത്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സജീവതയാണ് കാണിക്കുന്നത്, കെടുകാര്യസ്ഥയല്ല. തനത് വരുമാനത്തിൽ കാര്യമായ വർധനവുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ തുക ചെലവിട്ടത്. ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് തനത് നികുതി വരുമാനം 2020-21 47,661 കോടി രൂപയായിരുന്നത് 2021-22 58,341 2022-23 71,968 കോടി രൂപയായും സംസ്ഥാനത്തിന് ഉയർത്താനായി. വർഷാവസാനം 78,000 കോടി രൂപയാവും. അതായത് 2020-21 നിന്ന് 47,661 കോടിയിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം അവസാനമാകുമ്പോൾ 78,000 കോടി രൂപയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിയുകയാണ്. ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ ദ്രോഹ നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക നിശ്ചലത ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ തനത് വരുമാനം ഉയർത്തിയെടുത്തതാണോ സാമ്പത്തിക കെടുകാര്യസ്ഥത? കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിപരീത നിലപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ക്ഷേമ സേവന മേഖലകളിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തിയില്ല. കാര്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞു. 65 രൂപ സംസ്ഥാനം പിരിച്ചെടുത്താൽ 35 രൂപ കേന്ദ്രം തരുമെന്നാണ് കണക്ക്. കേരളം തനത് നികുതി വരുമാനമായി 79 രൂപ പിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രം തരുന്നത് 21 രൂപയാണ്. ഇത് മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കണക്ക് നോക്കണം. ഉത്തർപ്രദേശിന് 100-ൽ 46, ബീഹാറിന് 100-ൽ 70, കേരളത്തിന് 100-ൽ 21. ഇതിനെ വിവേചനമെന്നല്ലാതെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി വിഭജിക്കുന്ന നികുതിയിലെ കേരളത്തിൻ്റെ വിഹിതം 10ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ കാലത്ത് 3.87%. ഇത് 14ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ 2.5%, 15ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ 1.9% കുറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കേരളത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം 18,000 കോടി രൂപയാണ് എന്നത് കേന്ദ്രത്തിന് അറിയാത്തതല്ല.
സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കേണ്ട കേന്ദ്രവിഹിതത്തിൽ 57,400 കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിക്കുറവാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. GST നഷ്ടപരിഹാരം നിർത്തലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് 12,000 കോടി, റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ 8,400 കോടി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കിഫ്ബിയുടെ അതേപോലെ പെൻഷൻ കമ്പനിയുടെ വായ്പകൾ പൊതുകടമായി കണക്കാക്കിയതിലൂടെ കടപരിധിയിൽ വെട്ടിക്കുറവ് വരുത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി 7,000 കോടി, പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള പണം പൊതുകടത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ 12,000 കോടി. ഇതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പട്ടിക. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന വിരുദ്ധ നടപടികളുടെ തുടർ പരമ്പര ഉണ്ടായത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നതുകൂടി നാം ഇവിടെ ഓർക്കണം. അഭൂതപൂർവമായ നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാപ്രളയം, നിപ്പ, കോവിഡ് തുടങ്ങിയ മഹാമാരികൾ, ഇവയെല്ലാം കൊണ്ട് കേരളം വലിയ തോതിൽ ദുരന്തത്തിലായ ഘട്ടം. വല്ല വിധേനയും അതിൽ നിന്ന് കരകയറി ഒന്ന് പച്ചപിടിക്കാൻ കേരളം തീവ്ര ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേക സഹായത്തിലൂടെ സാധാരണ നിലയിൽ കേന്ദ്രം ആ സംസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ അതേ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ദ്രോഹ നടപടികളുടെ തുടർച്ച സംസ്ഥാനത്ത് നേരെ ഉണ്ടായത്. എത്ര ക്രൂരമാണിത്! ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. പ്രതിസന്ധികളുടെ ഘട്ടത്തിലും രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനകരമായ അനവധി നേട്ടങ്ങൾ കേരളത്തിന് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടുണ്ട്. നീതി ആയോഗിൻ്റെ ദേശീയ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻസ് ദാരിദ്ര്യ സൂചികയിൽ കുറവ് ദാരിദ്ര്യമുള്ള സംസ്ഥാനം, നീതി ആയോഗ് തയ്യാറാക്കിയ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് 1ാമത്തെ സംസ്ഥാനം, 2021 പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സിൽ 1ാം സ്ഥാനം, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ മികവിൻ്റെ സൂചികയിൽ 1ാം സ്ഥാനം, നീതി ആയോഗിൻ്റെ ആരോഗ്യ സൂചികയിൽ 1ാം സ്ഥാനം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകിയ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രൻ പുരസ്കാരം, ഇന്ത്യ ടുഡേ നടത്തിയ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് സർവേയിൽ 1ാം സ്ഥാനം തുടങ്ങി അസംഖ്യം നേട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 8 വർഷക്കാലയളവിൽ കേരളത്തിന് സ്വന്തമാക്കാനായി. കൂടുതൽ മികവിലേക്ക് പോകാൻ കേരളത്തെ സാധാരണഗതിയിൽ യൂണിയൻ സർക്കാർ പിന്താങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ അതിനു പകരം ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും നോക്കി, അതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷേധ സമരത്തിൻ്റെ മാർഗം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായത്. നഷ്ടങ്ങളും വിവേചനങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്രത്തിന് പലവട്ടം കത്തുകൾ അയച്ചു, നേരിട്ട് പോയി സംസാരിച്ചു. സമഗ്രമായ ചിത്രം കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയടക്കം ധരിപ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയടക്കം രേഖാമൂലം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. 1 വർഷത്തിലേറെയായി നിരന്തരമായി എല്ലാ വഴിക്കും ശ്രമിച്ചിട്ടും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണവുമില്ല. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലാതെയാണ് ഇത്തരമൊരു സമരരംഗത്തേക്ക് കേരളം വന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾക്ക് മേൽ നടത്തപ്പെടുന്ന കയ്യേറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആകെ പൊതുവായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് നാം ഒന്നിച്ചു നിന്ന് നേരിടേണ്ടതാണ്, കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. The union over states mentality is being reflected in how the governors across opposition-ruled states are functioning. Constitutionally, governors are to exercise their duties on the advice of the state cabinets. However,
We are seeing this phenomena of governors in opposition-ruled states acting at the behest of the powers that appointed them, that is, the union government. We are gathered here in Delhi, where the union government has intruded extensively into the powers of the state government. As you are aware, this has become subject to severe criticism of the Supreme Court. We are all familiar with the case that was filed by the Delhi state government in the Honorable Supreme Court and the verdict of the Constitution bench. However, within days of that landmark judgment, in which the Honorable Chief Justice opined that a constitutionally entrenched and democratically elected government needs to have control over its administration, the union government introduced an ordinance and subsequently passed a bill in the parliament. It proves to us that the union government will go forward with their authoritarian tendencies to any extent to usurp the rights of the states. We have seen gubernatorial excesses in Punjab, West Bengal, Odisha, Telangana, Tamil Nadu, and so on. In many states, including Kerala, we have seen governors trying to overreach their constitutional mandate by meddling with the autonomy of the legislature. Assent to bills passed by legislative assemblies have been indefinitely delayed. In this context, it is to be noted that the Supreme Court did warn the governors that they were playing with the fire. Yet, governors continue to play their political games. Multiple state governments have had to approach the judiciary against such undemocratic high-handedness. Kerala's governor does not have time to spend in Kerala. Mostly he is outside. ഇന്നും ഇവിടെയുണ്ട്. കേരള ഹൗസിൽ ചിലർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ സമരത്ത് പങ്കെടുക്കാനോ കാണാനോ വന്നതാണോ. If at all he comes to Kerala, he does not have time to read out the entire governor's address in the assembly. But he has time to sit on the road and create a scene. In all opposition-ruled states, there have been instances of chancellors acting as at the behest of their political masters in matters related to universities. Interests and statutes of the states are being sidelined in this regard. Rather than consulting the state governments, even on matters related to state-funded universities, governors have made political interferences as chancellors. In Kerala too, the same is happening. The chancellor, by misusing his powers, is appointing Senate members according to his own whims and fancies in an attempt to usurp the administration of universities and thereby even destroying the academic autonomy of our universities. There are some who alleged that this protest in Delhi is politically motivated. In reality, it is that allegation what is politically motivated. This protest is against the denial of what is rightfully ours. Isn't it a fact that our borrowings have been limited and that our grants have been denied? How is it politically motivated to point it out? It is not just Kerala that is protesting against the political discrimination against states. Karnataka has also come out in protest. They say that they suffered losses to the tune of rupees 1,87,000 crore, a loss that is similar to that of Kerala's. The party that is in power in Karnataka is not the same as the party that is in power in Kerala. Are in state governments run by different political parties having to protest against the same issues? Because it is true that they are facing discrimination. Is this politically motivated? In yesterday's The Hindu newspaper,
there is an article written by two independent financial experts. They are not from Kerala. They are from Tamil Nadu. In their article about fiscal federalism, they are proving with the support of authentic data that the union's revenue is spiking while the state's share is plummeting. When they are describing the overall situation of the states in the country, is it politically motivated? When federalism is destroyed, it will cause losses to all the states. On top of that are the politically motivated actions against non-BJP run states. Efforts are on by certain sections to depict the genuine demands of states as an issue of north-south divide. It is totally untrue, unfounded and baseless. Ours is a democratic protest against the undoing of federal structure and the sheer discrimination against the states, irrespective of north-south considerations. However, taking into account the interests of our people and our state, we cannot be quiet. In our attempts to strengthen federalism and cooperative federalism, all these issues need to be addressed in such a way that India flourishes as a union of states instead of nose diving into an autocratic union over states. I hope that today's gathering will go a long way in reaffirming our resolve to strengthen our states and thereby our country. Let us hope that more states and opposition parties will join hands in this democratic struggle. Let me conclude by thanking you all for your presence and by extending greetings to you all once again. Thank you.